الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأوجس منهم خیفہ قالوا لا تخف وبشروه بغلام علیم فأقبلت امرأته في سرة فسكت وجهها وقالت عجوز حکیم قالوا كذلك قال ربك انه هو الحکیم العلیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ رب العالمین کے لیے جو سارے جہانوں کا خالق و مالک اور پروردگار ہے۔ بے شمار لاتعداد درود و سلام آمنہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پیغمبر بے مثال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر و اقدس کے لیے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و رحمت سے سارے جہانوں کا سردار بنایا اور سارے نبیوں کا امام بنایا۔ تو ناظرین، اس سے پہلے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں فرشتوں کے آنے کا ذکر کر چکے ہیں۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے کھانا لے کے آئے تو کھانا ان کے سامنے رکھا، تو انہوں نے کھانے میں کچھ تامل کیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل میں کچھ ڈر محسوس کیا کہ یہ کھا کیوں نہیں رہے، کیونکہ اس وقت اس علاقے کا یہ دستور تھا کہ جو مہمان ہوتا، جس کے گھر سے کوئی کھا لیتا، اس کو تکلیف نہیں پہنچاتا تھا، وہ اس کی طرف سے خیر و معمول میں ہوتا۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ میرے مہمان کچھ کھا نہیں رہے، تو انہوں نے اس چیز کو محسوس کیا کہ شاید یہ خیر کی نیت سے نہیں آئے، یہ شاید مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اس لیے نہیں کھا رہے۔ تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل میں کچھ ڈر سا محسوس کیا، تو فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس کیفیت کو بانپتے ہوئے کہا کہ قالوا لا تخف، کہ آپ ڈرے نہیں، آپ پریشان نہ ہو، وبشروہ بغلام علیم، ہم آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں جو علم و فضل والا ہوگا۔ یعنی ان فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تسلی فرما دی کہ ایک تو ہم فرشتے ہیں، ہم کھایا نہیں کرتے، اور دوسرا یہ کہ ہم آپ کے لیے ایک بیٹے کی خوشخبری لے کے آئے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام ان کے کھانا نہ کھانے کی وجہ سے ان سے خطرہ محسوس کرنے لگے، جس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت شرفاء کا تامل تھا کہ مہمان کچھ نہ کچھ ضرور مہمانی قبول کرتا ہے اور کھاتا ہے، اور جو اتنی بھی مہمانی قبول نہ کرے، اس سے خطرہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ شاید کوئی دشمن نہ ہو جو تکلیف پہنچانے آیا ہو۔ اس وقت چوروں ظالموں میں بھی شرافت ہوتی تھی کہ جس کے گھر سے کچھ کھا لیا پھر اسے نقصان نہیں پہنچاتے تھے، اس لیے ان کا نہ کھانا خطرے کا سبب بنتا تھا۔ تو جب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس خطرے کو بانپتے ہوئے اپنا تعارف کرایا کہ ہم تو اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور آپ کے لیے یہ خوشخبری لے کے آئے ہیں، تو اس وقت ان کی جو بیوی تھی وہ ان کے پاس ہی کھڑی تھی، یہ سن رہی تھی۔ تو انہوں نے، جو ان کی بیوی تھی، فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ حَکِیم، ان کی بیوی آگے بڑھی اور حیرانی سے اونچی آواز میں بولی اور اپنا جو ہاتھ تھا وہ اپنے چہرے پہ مارا۔ یہ عربوں میں اس وقت رواج تھا کہ وہ حیرانی کے عالم میں ایسا کرتے تھے۔ تو انہوں نے
फसरतन यानी कि एक वाज़ेह आवाज़ में, ऊंची आवाज़ में कहा कि वकालत अजूज़ुन अकीम, कि एक तो मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूँ और दूसरा मैं वैसे ही बांझ हूँ, जवानी में मुझे औलाद नहीं हुई, तो इस हालत में मैं कैसे बच्चे को जन्म दे सकती हूँ, तो ये तो बहुत मुश्किल है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी जो हज़रत से सारा अलैहिस्सलाम थी, उस वक़्त उनकी जो उम्र थी वो ग़ालिबन 90 साल थी और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र उस वक़्त 100 साल के करीब थी। तो ऐसी हालत में ज़ाहिर है कि बच्चे की पैदाइश एक अजीब मामला ही था। तो जो उन्होंने कहा था वो उनका कहना भी बनता था कि ये कैसे मुमकिन है। तो जब हज़रत सारा अलैहिस्सलाम ने ये कहा तो फ़रिश्ते जो वहाँ मौजूद थे उन्होंने उनका जवाब देते हुए कहा कि कालू कदाले के काला रब्बो के इन्नहु हुवल हकीमुल अलीम। तो फ़रिश्तों ने कहा कि ये इसी तरह होगा, क्योंकि रब काला रब्बो के, ये आपके रब ने कहा है, ये आपके रब का हुक्म है कि हम आपके रब की तरफ से भेजे हुए फ़रिश्ते हैं और उसी की दी हुई खुशखबरी आपको दे रहे हैं। तो जब रब ऐसा चाहता है तो फिर वही होगा जो रब चाहता है। तो अल्लाह के करने पर आप क्यों तजब कर रही हैं? इन्नहु हुवल हकीमुल अलीम, वो तो बड़ा ही हिकमत वाला और जानने वाला है। वो जो कुछ भी करता है उसकी काम में, हर काम में हिकमत होती है और वो जानते बूझते खबर रखते हुए ये सब कुछ करता है। तो इसलिए उनकी कामों, उसके कामों में हैरान होने की ज़रूरत नहीं, खुश होने की ज़रूरत है। आप खुश हो जाओ कि आपको बेटे की खुशखबरी दी जा रही है। तो इस तरह करके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो थे उनकी बीवी और फ़रिश्तों के माबैन कुछ ये बात हुई और फिर उसके साथ साथ फ़रिश्तों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल से उनका ये डर तो जाता रहा कि ये को मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं। जब उन्होंने अपना तारफ़ कराया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सारी बात को समझ गए, लेकिन एक बात उनके जहन में मौजूद थी जिसका उनको खदशा था, क्योंकि वो अल्लाह के नबी थे, जानते थे कि फ़रिश्ते जब इंसानी शक्ल में आते हैं तो उसके मामले में कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। तो इसलिए वो कुछ परेशान थे। तो उन फ़रिश्तों ने कहा कि हम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम की तरफ भेजे गए हैं अज़ाब के लिए, क्योंकि उनका जो फ़ेल बद है वो अपने इस फ़ेल से रुक नहीं रहे, तो हम अल्लाह ताला की तरफ से उन पर अज़ाब लेकर आए हैं। तो इस तरह फ़रिश्तों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो सारी खलश थी वो दूर कर दी और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सारे मामलात का पता चल गया। तो ये हालात और वाक़यात थे जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनकी बीवी सारा और फ़रिश्तों के मामलात दरमियान जो मामलात थे वो हुए। तो जब ये सारे मसाइल हल हुए तो फिर फ़रिश्ते जो थे वो अपना काम करके चले गए। तो ये कुरान पाक के कुछ मसाइल थे जो अल्लाह ताला ने तफसील से बयान किए हैं। अल्लाह ताला हम सब को कुरान पाक पर इसको समझकर इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई हिकमत होती है और इसी तरह अल्लाह के जो बताए हुए अहकाम हैं, काम हैं, उनमें भी ज़रूर कोई ना कोई हिकमत है। तो हमें चाहिए कि हम दिलो जान से अल्लाह के हुक्मों की अताअत करें और उन पर अमल करें। अल्लाह ताला हमारे लिए बेहतरी का रास्ता पाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।